بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرا نام فضیلہ صابر ہے۔ میں اس وقت امریکہ کی ریاست نیواڈا کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ پاکستان میں میرا تعلق ضلع اوکاڑا کے نواحی گاؤں سے تھا۔ میری والدہ مجھے جنم دیتے وقت فوت ہو گئی تھی۔ جبکہ میں 6 سال کی عمر کو پہنچی تو میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب میرے والد محترم فوت ہوئے تو میرا بڑا بھائی 11 یا 12 سال کا تھا، اور یقین کریں میرے بھائی نے مجھے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائی نے والد صاحب کے انتقال کے بعد خود پڑھائی چھوڑ دی اور میری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ والدین کی وفات کے بعد جب ہم بالکل یتیم ہو گئے تو 10-12 دن پھپھو نے ہمیں کھانا پینا دیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ میں فقط 6 سال کی بچی تھی۔ ایک دن میں نے سوتے ہوئے بستر گیلا کر دیا تو پھپھو نے پہلے میرے بھائی سے سارا بستر اور چارپائی دھلوائی اور بعد میں ہماری کفالت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میرا بھائی مجھے لے کر خالہ کی دہلیز پر چلا گیا۔ خالہ نے ہمیں رکھنے کی حامی تو بھر لی مگر خالو نہ مانے تو مجبوراً خالہ کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اب ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا تو میرا بھائی مجھے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میرے بھائی نے دکان سے بیسن ادھار لیا، آلو چنے لیے، گھی لیا اور گھر آ کر جیسے تیسے سموسے بنا کر رکھ دیے۔ صبح نماز فجر کے وقت اٹھ کر آگ جلائی، سموسے تلے اور اسکول جانے کے ٹائم پر تھال میں سجا کر سموسے اور چٹنی سر پر رکھے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اسکول چل دیا۔ میں سارا دن اسکول میں پڑھتی رہی۔ میرا بھائی اسکول باہر سٹاپ پر بیٹھا سموسے بیچتا رہا۔ جب بچوں کو 15 منٹ کے لیے بریک ہوئی تو میرے بھائی کے تقریباً سارے سموسے بک گئے۔ صرف 6 سموسے میرے بھائی نے اپنے اور میرے لیے بچا کر رکھ لیے، جو کہ چھٹی کے بعد اور رات کے وقت روٹی کھانے کی جگہ پر استعمال ہوئے۔ میں چونکہ ابھی فقط دوسری جماعت میں تھی جبکہ میرا بھائی بھی 11-12 سال کا تھا، اس لیے روٹی ہانڈی بنانا ہمارے لیے ممکن نہ تھا، نہ مجھے سمجھ تھی۔ پھر بھی میرا بھائی اتوار والے دن میرے لیے روٹی سالن یا چاول بنانے کی کوشش کرتا، گو کہ وہ زیادہ تر خراب ہو جاتے، کھانے کے بھی قابل نہ رہتے، مگر پھر بھی میرا بھائی میری خاطر یہ کوشش ضرور کرتا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میرا بھائی میری خاطر محنت کرتا رہا، میں پڑھتی رہی، سموسے بیچ کر ہم اپنی بھوک مٹاتے رہے، جیسے تیسے زندگی کی گزر بسر کرتے رہے۔ سال بعد زمینوں کا ٹھیکہ بھی مل جاتا جسے میرا بھائی میری تعلیم اور شادی پر خرچ کرنے کی خاطر محفوظ کر لیتا۔ جب میرا بھائی 17-18 سال کا تھا اس نے زمین ٹھیکے پر دینا بند کر دی اور خود کاشت کرنے لگا۔ اب میرا بھائی صبح صبح مجھے اسکول چھوڑتا اور واپس آ کر اپنے کھیتی باڑی کے کام نپٹاتا۔ دوپہر میں سموسے بنا کر بریک ٹائم اسکول پہنچ جاتا، لڑکے اور لڑکیوں کے اسکول میں سموسے بیچتا اور چھٹی ٹائم مجھے ساتھ لے کر واپس آ جاتا۔ اب میں کھانا بنانا سیکھ چکی تھی، جیسے تیسے بنتا میں کھانا بناتی اور میرا بھائی کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتا۔ سیکنڈ ٹائم کو مجھے ٹیوشن پر چھوڑ کر اپنی زمینداری کے کام نپٹانے لگتا اور شام کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مجھے ساتھ لیے ہوئے واپس آ جاتا۔ گھر آ کر کھانا کھاتے، تھوڑی دیر ہم بہن بھائی آپس میں گفتگو کرتے جس کا زیادہ تر موضوع میری پڑھائی اور میرا مستقبل ہوتا۔ میں نے پڑھائی میں بہت محنت کی، یہاں تک کہ میری ٹیچرز کے گائیڈ کرنے پر میں نے او لیول اے لیول کا امتحان پاس کر لیا۔ مجھے اسکالرشپ پر امریکہ کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ میرے اخراجات پورے کرنے کی خاطر میرے بھائی نے اپنی ساری زمین بیچ دی اور مجھے تعلیم دلوانے کی خاطر اسکالرشپ پر امریکہ بھیج دیا۔ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کی اور میری محنت و قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے امریکہ میں ہی ہوم لینڈ سیکیورٹی مینجمنٹ میں ملازمت کی آفر دی گئی، جو میں نے بخوشی قبول کر لی۔ البتہ جیسے ہی میں نے ملازمت شروع کی میرا رابطہ بھائی سے بہت کم ہو گیا، یہاں تک کہ میرے بھائی نے مجھے اپنی شادی کے متعلق بتایا تو بھائی کی شادی پر جانا تو درکنار، مجھے تو بھائی کی شادی والی تاریخ بھی یاد نہ رہی۔ اس کے باوجود میرے بھائی نے مجھ سے کوئی شکوہ نہ کیا اور مجھے ترقی کی دعائیں دیتا رہا۔
यहाँ तक कि मैंने अपनी सोसाइटी में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली के लड़के तलाल से शादी कर ली। तलाल का ताल्लुक फैसलाबाद से था। मैंने शादी के लिए भाई से पूछा तक नहीं, बल्कि शादी के बाद भी भाई को बताना गवारा न किया। शादी के बाद मैं तलाल के साथ फैसलाबाद उसके घर गई तो अचानक उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। मैंने उसे कहा अमेरिका से मंगवा लेते हैं, मगर उसने मुझे मेरे भाई से घर में हिस्सा लेने का कहा। तो मैं तलाल की बातों में आकर भाई के घर पहुंच गई। मैंने देखा मेरा भाई साइकिल पर रखे टोकरे में समोसे सजाए बेचने जा रहा है। मेरा भाई तो मुझे ना पहचान सका क्योंकि मेरी कामयाबियों ने मुझे बदल दिया था, मगर मैंने भाई को पहली नज़र में ही पहचान लिया। जब मैंने अपना तारुफ दिया तो मेरा भाई मुझे गले लगाकर सिसकने लगा, मगर पहली बार मुझे भाई को भाई कहते हुए शर्म आने लगी क्योंकि मेरा ताल्लुक अब हाई क्लास से था। अगर मुझे घर से हिस्सा ना लेना होता तो शायद मैं अपने सगे भाई को भाई मानने से इनकार कर देती। मुझे मेरे भाई के जिस्म से पसीने की बदबू आने लगी। यहाँ तक मैंने सांस रोककर भाई को धक्का देते हुए खुद से अलग किया। और फिर जब अपने शौहर का तारुफ दिया तो मेरे भाई की आंखों में भी हैरत उतर आई। वो पथराई हुई आंखों से मुझे देखने लगा। जब भाई के हवास बहाल हुए तो मुझे और मेरे शौहर को घर ले गया। मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलवाया। जब मेरा भतीजा अपने मासूम हाथों से मेरे लिए स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो मेरा दिल स्टील के गिलास को देखकर इतना खराब हुआ कि मुझे उल्टी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि मेरे भाई के घर में सबसे कीमती बर्तन वो स्टील का गिलास था, वरना मेरी भाभी खुद मिट्टी के बर्तन बनाकर घर में इस्तेमाल करती थी। गुजरे हुए कल तक इसी घर के दरो दीवार से मुझे मोहब्बत थी। मेरे भाई ने मुझे शहजादियों की तरह इसी घर में रखा था। अमेरिका जाने से पहले मेरे लिए ये घर नहीं महल था, मगर आज मुझे इसी घर से घिन आ रही थी। अलबत्ता मेरे कमरे में मेरी चारपाई पर बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ और मेरा भाई हर वक्त हर हाल में मेरा बेड और बिस्तर ठीक रखता था ताकि किसी भी वक्त मेरी बहन आए तो उसे आराम करने के लिए इंतजार न करना पड़े। मेरा शौहर मेरी कैफियत समझ गया। उसने फौरन मेरे भाई से मुद्दे की बात की, घर में से मेरा हिस्सा अलग करने का कहा। मेरा भाई मेरे शौहर की बात सुनकर तैश में आ गया और कहा कि मैंने अपना सब कुछ बहन पर कुर्बान कर दिया। तुम कौन होते हो घर से हिस्सा मांगने वाले? और साथ ही बड़े मान से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरी बहन को मेरी मजबूरियों का पता है, वो कभी भी मुझे घर से बेघर नहीं करेगी। मेरे भाई की आंखों में मेरे लिए मान था जो मैंने ये कहते हुए तोड़ दिया कि मैं अपने शौहर के साथ हूँ और अपना हक लेने आई हूँ। मेरे भाई ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैंने सारी जमीन बेचकर तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दी, अब घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। तो मैं वापस आ गई और अपने शौहर के कहने पर भाई पर बंटवारे का केस कर दिया। मिल मिलाप करके हमने जल्द फैसला करवा लिया क्योंकि पाकिस्तानी कानून में अमरीकी नज़ात के सामने पाकिस्तानी लोगों की औकात आवारा कुत्तों से भी कम थी। पुलिस की मदद से घर खाली करवाकर बेच दिया, अपना हिस्सा वसूल किया, बाकी पैसे भाई को दिए और अमेरिका वापस आ गए। अमेरिका आकर मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाजा, जबकि दूसरी तरफ मेरा भाई जिसे मैंने घर से बेघर कर दिया था वो किराए के घर में रिहाइश पजीर था। इसके बेटे को कैंसर हो गया। भाई के पास तो 2 वक्त खाने के पैसे मुश्किल से बनते थे, कुजा के किराया दे पाता और बच्चे का इलाज करवा पाता। मेरे भतीजे की तकलीफ बढ़ गई और इलाज के लिए पैसे भी ना रहे। दूसरी तरफ से 3 माह से घर का किराया अदा ना कर सकने की वजह से मेरे भाई को मालिक मकान ने मकान से बाहर निकाल दिया। मेरा भाई बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर गया मगर अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सका। मेरे भाई ने अपनी बीवी को उसकी रजामंदी से तलाक दे दी। मेरे भतीजे का कैंसर फट गया, बल्कि जख्म बैरूनी जिल्द पर बन गया और उसमें कीड़े पड़ गए। मेरे भाई के पास इलाज के लिए पैसे बिल्कुल न थे। बकौल लोगों के मेरा भतीजा जब कीड़ों के काटने की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकता और रोता तो मेरा भाई मेरे भतीजे के जख्म में पेट्रोल डाल देता, जिस तरह कुत्तों के जख्मों में डाला जाता है। जब मेरे भतीजे का जख्म फैलता ही गया तो मेरा भाई अपने बेटे को सिसक सिसक कर मरता ना देख सका और खुद अपने हाथों से कत्ल कर दिया, खुद गिरफ्तारी दे दी और आजकल जेल में है।
जबकि दूसरी तरफ मेरी बेटी को भी कैंसर हो चुका है। कुछ निस्वानी मसाइल की वजह से मेरी औलाद भी मजीद नहीं हो सकती। मेरे पास पैसा भी है, घर बार भी है, बेटी का इलाज भी चल रहा है, मगर मेरी बेटी का बचना नामुमकिन है। अब मुझे एहसास होता है कि मेरा भाई किस तकलीफ से गुजरा होगा। मेरे भाई ने तो बेटे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया था, मगर मुझसे लिखी तकदीर से आती हुई बेटी की मौत भी नहीं देखी जा रही। बेटी की तकलीफ ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया है। मुझे जॉब से कुछ अरसा के लिए फारिग कर दिया गया। मेरा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा है। मैं आज भाई से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मगर अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर पाकिस्तान भी नहीं जा सकती। अलबत्ता मैं पाकिस्तानी बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने भाइयों की कुर्बानियों का एहसास करें। उन्हें बेशक अच्छा सिला ना दें, मगर उन पर मेरी तरह जुल्म ना करें। मैं फजीला साबिर गारंटी से कह रही हूँ कि अगर आप माली हालात में भाई से ज़्यादा मजबूत हैं और आप हफ्ते में एक बार मुलाकात करके या सिर्फ फ़ोन पर भाई के हालात पूछ लें और साथ कह दें कि आप हर ज़रूरत में भाई के साथ हैं, तो आपका भाई कभी खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करेगा, बल्कि खुद को खुशकिस्मत और अमीर तरीन शख्स समझेगा। अपने बच्चों और बीवी को आपकी मिसालें देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।